I've only met Apu sir once in my life. Correct. And that was a meeting that was enough to leave an impression. I think till the day I'm on this earth, I will always remember that. Yes. And the other person who was on the table sharing that very blessed meal with us was you. Yes. Food is a representation of happiness. We have stated a dialogue in our cinema. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸೋಕ್ಕಾಗೋದು ಊಟ ಒಂದರಲ್ಲೇ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ವಡೆ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ, ಒಂದು ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ, ಪಲ್ಯ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲವೂ ನಾನು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅಡುಗೆ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ಅಡುಗೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಇವಾಗ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇವಾಗ ಸುಳ್ಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮೈ ವೈಫ್ ಟು ದಟ್ ಜಾಬ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಈಟರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ಲ? ಹೌದು. ದಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್. ಹಾಂ. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಫುಡಿ. ಹೇಗಿದೆ ಸರ್ ಇಡ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ? ಸರ್ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಎಷ್ಟು ಹೋಟ್ಲು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಮಗ ಅಂತೂ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನು. ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ದು ಟ್ರೈಲರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಡ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೂದಲಿತ್ತು. ಒಡೆ ಇದು ಇಡ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂದಲು ಯಾರ್ದು ಸರ್? ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. How are you doing? Fine sir. How are you? I'm doing well. Long time. Yeah. It's ages since we met. Yes. Good to see you. Same yes sir. Same. Good to see you again. So we are of course with Santhosh Ananddram, Karnataka film industry's leading director. Yeah. But beyond all the recognition, beyond all that he does, I think for me, your association is with the one and only Apu sir. Yes. I still remember because the only time that I've met you is with him. Yes. I've only met Apu sir once. Correct. In my life. Correct. And that was a meeting that was enough to leave an impression. I think till the day I'm on this earth, I will always remember that. Yes. And the other person who was on the table sharing that very blessed meal with us was you. Yes. So when I heard that you wanted to meet on the occasion of this new film that you're doing, Yes. so I was more excited. Of course, the film and all that is fine, but just the fact that I'm going to be meeting somebody else who shared that blessed meal with us. So thank you very much. Thank you sir. Santhosh. And lot of things have happened since then, Allah. Yeah. It's been like two and a half years I think. 2.5 years. We met in March Huh. 2021. Huh. Now it's April. Huh. 2 years. 2 years. It's been 2 years. Basveshwara Khanavali. Huh. We met for lunch. Correct. Very nice memory for me also. Huh. Because as he was a food lover. Huh. Apu sir was a very big food lover. And he used to see, always I saw him seeing food blogs on YouTube. In lockdown, he has seen many food blogs. After meeting you, he was very happy. When I told we are doing a promotional thing with Kripal, Amanna, he was very happy. And suddenly accepted and we came there, we ate, we had fun. And still that video is like one big nostalgic feeling for me that often I see that when I'm having a lunch or dinner, whenever I get pissed off, I'll see that video and it has that magical value for me, especially for me personally. That is a document for me for the entire life that I've That we shared a meal with him. Meal with him, yes. Which is there for posterity. But I think I was just now listening to that child sing that song, right, in his honor. Yeah. So I think that will be a memory that will be there forever. And we have to be grateful Yes. that we were blessed to be there. And speaking of food, the story of your next film Yes, on food. Yeah. revolves around food, huh? Revolves around food. It's about a hotelier. Okay, The film hails in the background of Malenadu. okay. So it's about a iconic hotel of that place Huh. called Raghavendra Stores. Oh, so there is a real eatery by that name. No, it's a fiction. It's a fiction. Yeah. Town in the script. It is Okay. Rasabale. Rasa Bale. Rasabale is a Balehannu. Yeah. In our script, we have shown the geography in Malenadu. So in that Rasabale, Raghavendra Stores is an iconic hotel which is running since 50 years.
So there, the whole cinema revolves around Raghavendra Stores. It's about food, it's about taste, it's about relationship. Basically, we have discussed about late marriages and why people are so much obsessed to give their girls to a hotelier or a bakery guy or people who are involved in catering. People are not okay to give their girls to the people who are into these professions. 7-8 years ago, I had an idea where I developed in lockdown about taste, food, hungry, people who are hungry. So all these things started from lockdown and the necessity of food and taste. Correct. I think a lot of times people take food for granted. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದಾದರೂ ಊಟ ಬರುತ್ತೆ. But during lockdown, there are so many people who live here who probably live away from homes. ಅವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಉಪಾಯ ಊಟಗೆ. They have to go out. But when these places were closed, ಆವಾಗ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರೋ ಹೋಟೆಲ್ಸ್, ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೇ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೌಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಮನೇಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿ ಗೋ ಟು ಹೋಟೆಲ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಮನೆ ಇದ್ದಂಗೆ. Correct. That's where we realized the importance of food and people who are involved with the food and hotel industry. Adu aa prominence kodbeku anta we took up this trip. It's a jovial film. It's a comedy film. Correct. Nan trailer nodide. It was quite hilarious. So but when you come out of the auditorium, definitely you'll feel the importance of food. And food is a representation of happiness. We have stated a dialogue in our cinema. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸೋಕ್ಕಾಗೋದು ಊಟ ಒಂದರಲ್ಲೇ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ವಿತ್ ಫುಡ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಗಿವ್ ಹಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಸಿನಿಮಾ. Speaking of food and of Raghavendra Stores, we are at a setting called Raghavendra Stores even. We are here in Malleswaram at this eatery that goes back 46 years. Yeah. Nimdu Rasabaledu Raghavendra Stores is half a century. Idke 4 ವರ್ಷ ಇದೆ. But I thought this would make for a great setting to have this conversation over some idli with you and also the rest of the Raghavendra Stores crew. Yes, sure. Fantastic. Sir, I'll introduce my master chef to you from our Raghavendra Stores. I'm very excited. Yeah. Hi, Vadana. Namaskara, sir. Namaste, sir. It's such an honor. Thank you, sir. Pleasure to meet you. Thank you so much. And I've heard so much about you, and more specifically now because of the role that you're playing, sir. Yes. ಚೆಫ್ ರೋಲು ಇವರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಡಿಗೆ ಭಟ್ರದು ರೋಲಿಗೆ ನೀವೊಂದು ಎಲಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ there will be a lot of respect for ಅಡಿಗೆ ಭಟ್ರus. 100%, sir. 100%. ಅಡುಗೆ ಭಟ್ರು ಅಂತ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವ್ರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ಲೇರು ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಭಟ್ರು, ಪಾನಿಪುರಿ ಅಂಗಡಿಯವರು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಇವ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಅವನು ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಲೈಫು, ಲೇಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜು ಆದಮೇಲೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಲೈಫು, ಇದೇ ಕಥೆ ಸರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ಟೋರ್ಸ್. Wonderful. And another person is classical singer Vaijayanti. Namaste. Namaskara. Very nice to meet you. Thank you. Wonderful. Sir, ನಮ್ಮದು ಶೋ ಊಟ ಬಗ್ಗೆ. ಹೌದು. ಫಿಲ್ಮ್ ಶೋ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮದು. ಸೊ ಇದು ಫಿಲ್ಮ್ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಊಟ ಇತ್ತಾ? ವಾಸ್ ದೇರ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಈಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್? ಯೋ ಸರ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟಿಫನ್ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೂರೆಸ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ. ಏನೋ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ನಮಗೇನು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಟಿಫನ್ ಇರಬೇಕು. Idli, vada, karabat, kesari bath, puri, dosa and 2 rice baths are, it's common, it's everywhere, it's same. ಎಲ್ಲ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್. ನೀವು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್? No, it's not like that. Morning usually breakfast will be vegetarian. Okay. Any special occasions like Sunday or something like that, kal soup, paya, that all. For the lunch we have again spread. We have bigger diversities. Vegetarian we have, we'll be having chapati, dal, 2 kinds of palya, rasam, sambar, rice, boiled rice. Totally marriage food. Yeah. I saw both the teaser from 1 year ago and the trailer recent, the official trailer. When I watch you,
in that role, adu new character nalli, it looks like you are. If somebody doesn't know you as an actor, they will probably believe that you're a cook, you're a chef yourself. So andre preparation aita. Did you? ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. Because I saw you making that badam. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. Not just looks, sir, even the way you emote. ಅದು ಬಾದಾಮ್ ಹಾಲ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಅದು ನೀವು ಏನು ಕಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆವಾಗ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ರೋಲ್ ಕೂಡ ಹೊತ್ತು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಯು ಸೀಮ್ ವೆರಿ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯಂಟ್. ಅಂದರೆ ಮೆನಿ ಅ ಟೈಮ್ಸ್ ಯು ಪ್ಲೇಸ್ ಸಂಬಡಿ ಇನ್ ಅ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಔಟ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ದಟ್ ವಾಸಂಟ್ ದ ಕೇಸ್. ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಇನ್ ಮೈ ಯುಡ್ ಡೇ, ನಾನು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನಾಟಿ, ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕೆಲವು ದಿನ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಓಕೆ. ದೆನ್ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ. ಓ ರಿಯಲಿ? ಮೈಸೂರು ಮಾಡರ್ನ್ ಕೆಫೆ, ಆಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇನ್ ಮೈಸೂರು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇದ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇವನ್ ಇನ್ ಪೂನಾನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆಟ ನಾನು ನನ್ನ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾನು ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಬ್ಬ ಅಡುಗೆ ಭಟ್ಟ ಹೆಂಗಿರ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಕ್ಲೀನರ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಲೈವಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮನಗಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀನಿ 8 to 9 months. ಹಾಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲವೂ ನನಗೆ ಈ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಜನ ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಸರ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್? ಕುಕಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕುಕ್. ಓಕೆ. ಹೌದು, ನಾನು ಇವನ್ ವೆಜ್ಜು ನಾನ್ ವೆಜ್ಜು ಎಲ್ಲ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಮದರ್. ಓಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಐ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಮದರ್. ಶಿ ಯೂಸ್ ಟು ಫೀಲ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ಎ ಗರ್ಲ್ ಇಸ್ ಗರ್ಲ್ ಬೇಬಿ ವಿತ್ ಅದ, ಆ ಥರ ಒಂದು ಫೀಲು. ಇವಾಗಿನ ಥರ ಜಸ್ಟ್ ಅಂತ ಈ ಥರ ಟ್ರರ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಹಂಗಲ್ಲ ಸರ್, ಕೈನಲ್ಲಿ ರುಬ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬಂದು ಅವಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಆಗಬೇಕು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ವಡೆ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ, ಒಂದು ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ, ಪಲ್ಯ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ನಾನು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅಡುಗೆ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ಅಡುಗೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಇವಾಗ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇವಾಗ ಸುಳ್ಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೈ ವೈಫ್ ಟು ದಟ್ ಜಾಬ್. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಹೋಟ್ಲು. ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೋರ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ನೋಡಿ ಇದೇ ಹೋಟಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ಬರುತ್ತೆ ರೆಗ್ಯುಲರು. ಇನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಒಂದು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಟ್ಲು ಮಾಡೋದು, ಶ್ರೀರಾಮಪುರಮಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಲ್ಲಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಈಟರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ಲ? ಹೌದು. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಈಟರಿ ಯು ಗೋ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಪೇಟ್ರನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಹೌದೌದು. Right, that is a very typical character of Karnataka. Probably, that culture started with Dr. Rajkumar. So Dr. Rajkumar sir was a very big foodie. He used to enjoy veg, non-veg and everything. In Navayuga in Majestic, Yes, also has a pic of him correct, having food. Like that, Rajkumar sir used to enjoy every style of Karnataka food. Every cuisine, like North Karnataka, South Karnataka, coastal. The diversification of food style was with him. So I think he started that culture here. of patronizing. Patronizing films with... And I also have another angle to it, sir. So if you look at people who work in the hotel industry, ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, when you began first, when you went away from home, it's a very tough life. ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ತಿಂತೇವೆ ಒಂದು ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಇದಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಸುಮಾರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಹಾಂ, ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಊಟ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಸಮಾನ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಡೋಂಟ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ದೆಮ್. ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡಿದೆ ಅಂತ ಗಾಂಚಲಿ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಬಿಸಿ ಹಾಕೋದು, ಬೇಗ ಬರೋ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ಕೋ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೋ, ತಾಯಿಗೋ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೋ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಸ್ಗೋ ಯಾರು ನಾವು ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡೋಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್. ವಿ ಗಿವ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಆ ಥರ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಟೇಸ್ಟ್ ಭಾಳ ರಿಲೇಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶ್ವೇತಾ ಮೇ ಲೈಕ್ ಇಡ್ಲಿ or a chutney in a particular style. ಬಹುಶಃ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ, maybe you may not like it, you may not like it. When we taste something which is not suiting our taste, I think we have to understand and say, okay, I may have preferred a chutney which is probably less spicy. But I cannot really say, andre idu chutney worst ide. Correct. Adu ಆ ಥರ ಹೇಳಬಾರ್ದು. So the other thing that you have to understand and say, okay, this is to my taste or not, right? Because at the end of the day, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎನಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಯು ಗೋ, ನಂದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್. ಯು ಗೋ ಟು ಎನಿ ಐಕಾನಿಕ್ ಪ್ಲೇಸ್, 99% ವಿಲ್ ಲವ್ ಇಟ್, ಬಟ್ 1% ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓವರ್ ರೇಟೆಡ್ ಇದೆ, ಆ ಥರ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟು ದೇರ್ ಟೇಸ್ಟ್. ಸರ್, ಅದು ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ದಿ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಫ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಇವಾಗ
ಒನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋವನಿಗೆ, ಕುಕ್ಕಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ದೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕರೆದ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸದವ್ರು ಸಿಗಲ್ಲ ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಈಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದರೆ 1,000 ಕೊಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಡಿ ಬೆಂಕಿ ಪಟ್ಟಣ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಟೈಮಿಗೆ ನಾವು ಇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗಲೇ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆ ಥರ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇವಾಗ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈತ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಹೋಟ್ಲು ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ನಿಗೊಬ್ಬ ಕ್ಲೀನರ್ ಬೇಕು ಸರ್. ಒಂದು 4 ಜನ ಕ್ಲೀನರ್ ಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ತುಂಬ ಜನ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೌಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೊಬ್ಬ, ವಡೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೊಬ್ಬ ಬೇಕು ಸರ್. ಸಂಬಳ ಅವ್ನು ಕೇಳ್ದಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಏನು ನೋಡೋದವ್ರಿಗೂ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಇಡ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ವಡೆಗೊಂದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಪಾಪ ಏನ್ರಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವು ನೋಡಿ ಸರ್, ಎಷ್ಟೋ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೋ 5 ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು 2 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಾವು 500,000 ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಸಮ್ ಬಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಈ ಡ್ರಿಂಕ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆ ಡ್ರಿಂಕ್ ತಿಂತೀವಿ ಸರ್, ಈ ಫುಡ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದು ತಿಂತೀವಿ ಸರ್, ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಏನೇನೋ ಮಾಡಿದೆ. ಇಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದಾಗ ವಿ ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್, ಇವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ದಟ್ಸ್ ರೈಟ್. ಬರಬೇಕು. ಅದು ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸರ್. ಬೆಣ್ಣೆ. ಹೇಗಿದೆ ಸರ್ ಇಡ್ಲಿ, ಹೇಗಿದೆ? ಅಕ್ಕ ಸರ್, ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸರ್. ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸರ್ ಈಗ US ಇದ್ದಾಳೆ. ಅವಳ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರ್. ಅವಾಗ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಅವಳ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಆ ಹುಡುಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದ, ತಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಥರ ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವಾಗಿಂದ ಈ ಹೋಟ್ಲು ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಒಂದು ರೀತಿ 2 ಸೆಂಟ್ರಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಎರಡನೇದು ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಹಳೆದೇನೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ಟೋರ್ಸು, ವೀಣಾ ಸ್ಟೋರ್ಸು, CTR, ಆಮೇಲೆ ಜನತಾ ಹೋಟೆಲು, ಡೌನು ಎಲ್ಲ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್. ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದ ಜನ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಜನ, ಕಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವೈಟ್, ಪೀಸ್ ಲವಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೀನರಿ ಇಷ್ಟಪಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋಡಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡು ಮರ ಇರುತ್ತೆ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹೋಟ್ಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗೋ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ನಾನು ಸೌಕಾರ ಪಡೋದು ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಕಾರೆಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇಡ್ಲಿ ತಿಂತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಹೌ ಇಸ್ ದ ಚಟ್ನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಇಡ್ಲಿ? ಆಸಮ್ ಸರ್. ಇದ್ ಕಡೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟನೂ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ನಗಿಸ್ತಾರೆ. ಮಾತ್ರ ಅದು ಮೂವಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಹೌಸ್ ವೈಫ್, ಹಾಗಾಗಿ ಆಸ್ ಅ ಮದರ್ her job is to feed everybody. That is what mothers do. So that is your character in the movie. And definitely without kitchen scenes, mother's character cannot be done. Complete. ಇವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. They are very unrecognized. But I think what is happening, the beautiful thing that is happening in Karnataka, this whole symbiotic relationship between the film industry and the eateries, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. Like for example, you spoke about Navayuga. You spoke about your association with Raghavendra Stores, the other eateries there. They get the limelight. ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಪಾಪ, ಅವರು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ನಮಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ನೀವು 1 ನಿಮಿಷ ಬಂದೋದ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಸರ್ ವಿತೌಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎನ್ NP ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಥರ ಜಾಲಿಯಾಗಿ ಹೋಗೋದು, ಮಾತಾಡೋದು, ಅದೊಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇವ್ರು ಏನಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಎಷ್ಟು ಹೋಟ್ಲು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಮಗ ಅಂತೂ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನು. ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೃಪಾಲ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಡೌನ್ ಹೊಡಿತಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದಾಗ ತುಂಬ ಡೌನ್ಫಾಲ್ ಆಗಿರೋ ಹೋಟ್ಲ್ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ಕೋಟಿ ಪುಣ್ಯ ಸರ್. ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀರ, ಅದು ಮಾಡಿದ್ದೀರ. ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೆಲ್ ಪೀಪಲ್, ಅದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಮದು. ನಾನು ಬರೀ ಬಂದು ಒಂಚೂರು ಬೆಳಕು ಹಾಕೋದು, ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್. ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಇವ್ರದ್ದೇ. ನಾನು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಜನರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅದು ಕೆಲಸ ಪುನಃ ಇವರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ ಸರ್ ಇಸ್, ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್, ನಾವು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಇದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ದೋಸೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಐ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಇಟ್ 10 years ಡೌನ್ ದ ಲೈನ್, 15 ವರ್ಷ ಮುಂದೆ, 20 years, ಐ ಡು ನಾಟ್ ನೋ ಇಫ್ ದೀಸ್ ಫೂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಎಟ್ ಹೋಮ್ ಸರ್. The only
ನಮ್ಮದು ಕಲ್ಚರ್, ನಮ್ಮದು culinary traditions will only be preserved by places like this. Correct. ಈಗ ಊಟ ಅನ್ನೋದು ಬಂದು ಬರೀ ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳೋ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Correct. ಏನೋ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸು ಈ ಪೌಡರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಇದು ತಿಂದ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು. ಸರ್, ಒಂದು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಏನಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮೆಡಿಸನ್ನು ಸರ್. ಇವಾಗ ನೀವು ಉದ್ದಿನವಡೆ ತಿಂತೀರಿ ಸರ್, ಇಟ್ಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಇದು ಒಂದು ಇಡ್ಲಿ ತಿಂತಾರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಬ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್, ನಮ್ಮದು ಎಲ್ಲ ಹಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಡಿಸಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಾಡಿರೋ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನಿರಿ ಸರ್. ನಾವು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಿಂತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಿರೋದು ಸರ್. ಈಗ ಇದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ವೆಸ್ಟ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾನರ್ ಆಫ್ ಅ ಪಿಲ್, ಅಂದರೆ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಈಗ ವೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಸೊ ದೇ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪಿಲ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮರಿಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಈಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ಯು ಸೆಡ್, ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮದು ಊಟದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಇದೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೂ ಇದೆ. ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಸೈನ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಥಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸರ್, ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯೋರ್ ಫಿಲ್ಮ್, ಕಿಚನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗೋದು ಜಾಗ. ಕಿಚನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋದರೆ ಈಗ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿದೌಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಜಗ್ಗೇಶರ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೀಮರ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಆಗೋಸ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಂಗರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಯೋರ್ ರೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವೆರಿ ಫನಿ. ಅಂದರೆ ಯು ಲಾಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಮೇಕ್ ಪೀಪಲ್ ಲಾಫ್. ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಔಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೂವಿ? ಬಂದಿದೆ ಸರ್ ಬೈ ಬ್ಲಡ್. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ಗೆ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿರೋದು. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಲೈಕ್. ಅಂದರೆ there is something called character building. When you write a character and assign that character to some actor, they should start their work on character building. Okay. How he walks, what he does, what he eats, what time he'll sleep. It is a subconscious act. Always it should be there in our back end. That is where we designed Hayavadana. Yes, sir. Though in a stressful, as you said, that kitchen setup, those stress and all. What he does, he keeps the environment alive through his Humor. Comedy timing, through his humor. And I think many a times in comedy kind of a situation, you have to sometimes make yourself the joke, Allah, that people then laugh around that. So I think comedians always have a large heart. ಇರಬೇಕು ಸರ್. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೃದಯ. ಸೆಲ್ಫ್ ಮಾಕರಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕಾಮಿಡಿ ರೋಲ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನಿಮಗೆ ತಯಾರಿ ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್. ವರ್ಡ್ ಟು ವರ್ಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೋರು ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು ಟೈಮಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್. ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಸೊ ಇಫ್ viewers have to look to the movie, what should they look forward to, sir, at movie-ನಲ್ಲಿ? ಸರ್, ಫ್ರಮ್ ಪಾಸ್ಟ್ 3-4 ಡಿಕೇಡ್ಸ್ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಇದ್ದರೆ ಸಂತೋಷ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಜಾಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ. ಸರ್, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಟು ಟೆಲ್ ದಿಸ್. ಫ್ರಮ್ 6 years ಬೇಬಿ ಟು 90 years ಓಲ್ಡ್ ನನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸು ಸರ್. ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಫ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ್ರೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮದು ಮೂವೀಸ್. ದಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿ ಸರ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅವನ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಜಾ ಇರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಫೀಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಲೀವ್ ದ ಥಿಯೇಟರ್, ವೆನ್ ಯು ಲೀವ್ ದ ಸಿನಿಮಾ, ಒಂದು ಸ್ಮೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು? ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ. ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹತ್ರ. ಸರ್, ನೀವು 100% ನೀವು ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಮೂವಿ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟೋದು. ಈಗ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು 4 ಗೋಡೆ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾವೊಂದು ಹಾಲು, ವರಂಡ, ಕಿಚನ್ನು, ಟಾಯ್ಲೆಟು, ಪೂಜಾ ರೂಮ್ ಹೆಂಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಸರ್, ದ ಸೇಮ್ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫೀಸ್. ನೀವು ವೆನ್ ಯು ಮೇಕ್ ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟು, ದಿಸ್ 9 ರಸಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಇನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸು. 9 ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ರಸ ಅಂದರೆ ಲಾಫ್ಟರ್, ಹಾಸ್ಯ ರಸ ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ಯೂನಿಕ್ ಸರ್. ಇವರು ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದು. 1 hour? It's a 1 hour 40 minutes film. And it has, as he said, it has every emotion. Definitely people will leave the auditorium with
heart full of emotion with some tears. ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ನೀವು, ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. We make them laugh 80% of the film. Last 20 minutes it's too emotional and too personal. It's about human relationship and how these characters sail across. Raghavendra Stores is all about everything. It has grey emotions, it has bad characters, it has good characters. But at the end, it will leave you an impact with the greatest human emotion. That is wonderful. Whenever somebody tells me something, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ immediately food, how I can relate it to food. So when you talk about a movie which has all these emotions, the 9 emotions, a good dish kuda. Yes, thali. So like thali ಹೇಳಿದೆ, I think that's the best example of ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಊಟ. ಕೆಲವು ಖಾರ ಇದೆ, ಕೆಲವು ಸ್ವೀಟ್ ಇದೆ, ಸೇವರಿ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ಇದೆ. ನೀವು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ಫಸ್ಟು ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನೀರು ಕೊಟ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಏನಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಹೋಗಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸರ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಊಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದ್ರು ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೈಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಪಲ್ಯಗಳು ಇಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಫೈಬರ್, ಕೋಸಂಬರಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಸಾಂಬಾರು, ಗಟ್ಟಿ ಸಾಂಬಾರು, ತರಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇಳೆ, ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನೋಡಿ ಸರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇನೇ ಸರ್ ನಾವು ಇವತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಫುಡ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ದಿನ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸರ್ they will love it. Correct. And I think all the components of that ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಊಟ is also like the cast of a movie, or like the team behind a movie, right? True. So everybody has a role to play. Everybody has their role and ಬಾಳೆ ಎಲೆ represents our nativity. ಹಾಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇವರು ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಸೀಮಿತ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮೆಸೇಜ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. She represents the biggest female emotions and what all domestic violence a woman will face in the family. She has represented that. All the mental challenges we face, especially in this current burning issues we are talking about in the movie. So I am so glad that I am able to portray a role in this movie. And big thanks to Santhosh sir and Jaggesh sir, and because we have seen a lot of international movies which are done with this chefs related stories. But ಇಲ್ಲಿ authentic ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ authentic ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ, I think ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ. Wonderful. ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು. Wonderful. And one request, as a team, we want you to watch the film and share your thoughts on it. I am certainly going to watch this film because I watched the trailer already a few times, and after conversing with them and understanding what went into the making of the movie and all the emotions involved, I'm certainly going to be visiting the theatre to catch Raghavendra Stores. Movie releases on 28th of April, and if you're a food lover, wherever you may be in the world, Bengaluru, Karnataka, somewhere else outside too, definitely catch Raghavendra Stores. It's a movie, I think, that tries to pay homage to our culinary traditions and to the people who make those tasty experiences happen for us. I hope you've enjoyed this experience here. Yes. With a wonderful team behind Raghavendra Stores. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Rolling, no? ನಿಮ್ಮದು ಟ್ರೈಲರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಡ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೂದಲಿತ್ತು. ಇಡ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂದಲು ಯಾರ್ದು ಸರ್? ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಸಾ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಫುಲ್ ವೈಟ್ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿ ಬಹುಶಃ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಆ ಥರ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಜನರು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಿಚನ್ನಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು ಕೆಲವು ಕಿಚನ್ನಲ್ಲಿ ಜನರು ಟೋಪಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸರ್ ನನಗೆ ನೀವು ಟೋಪಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿರಿ, ನಾನು ವಿತ್ ಟೋಪಿ ಬರ್ತೇನೆ. If you'd like to support the work that we do at Food Lovers TV, do consider joining our membership community on YouTube by hitting the join button below or on the home page. You could pledge a nominal sum and receive special privileges like behind the scenes footage, shoot updates, access to live Q&As and a lot more. You could support us on our Patreon page as well. For more info, check out the links in the description below. If you like this video, don't forget to subscribe, like, share and leave a comment below. Happy eating.